शाहीन कॉलेज बीजापुर की शानदार कामयाबी, आपके बच्चों का बेहतरीन मुस्तकबिल। एडमिशन्स करवाएं। इस नंबर पर कांटेक्ट करें 9008204992। आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज़ में। मैं हूँ खुर्शीद आलम। तारीखी शहर बीजापुर में हम नेहरू नगर गैंग बॉडी वार्ड नंबर 1 में यहाँ के लोगों ने हमें कॉल करके बुलाया है और यहाँ पर रास्ते की बड़ी समस्या है, क्योंकि महानगर पालिका के वार्ड के जो कारपोरेटर हैं उनकी अवधि ख़त्म हो चुकी है, तकरीबन 2 साल होने को है, लेकिन वार्ड के हालात ऐसे हुए हैं कि कोई पूछने वाला नहीं है। अब महानगर पालिका के अधिकारियों के अंडर में तमाम डेवलपमेंट्स किया जाता है, क्योंकि कोई कॉरपोरेटर नहीं है। यहाँ के लोगों की समस्या सुनने वाला भी कोई नहीं है। आइए इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या समस्या है। ड्रेनेज सिस्टम का जो भी प्रोविज़न दिया गया है वो सिस्टम सही नहीं है। पहली बात आप देख सकते हैं, वहाँ पे रोड पे 2 फीट 3 फीट के हाइट के ऊपर ड्रेनेज का जो ये है ओपनिंग सिस्टम है वो ऊपर है। यहाँ से ट्रैक्टर नहीं जा सकते, और कोई भी कंस्ट्रक्शन वगैरह करने के लिए अगर हम लोग काम निकालेंगे तो इसमें यहाँ पे कोई ट्रैक्टर ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी प्रॉपरली नहीं है। दूसरी बात यह है कि इस एरिया में जो वाटर सिस्टम है 24 आवर्स का टैप कनेक्शन है। 24 आवर्स की जो सर्विस है वाटर सर्विस है वो भी बराबर नहीं है। हार्डली 1 या 2 घंटे यहाँ पे पानी की प्रोविज़न है, वो भी रात में 2 बजे 3 बजे या फिर जैसे उनकी मनमानी रहती है उसके हिसाब से पानी का प्रोविज़न है, वो पानी छोड़ते हैं। और तीसरी बात ये क्या है, यहाँ पे रोड जो है वो रोड सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। यहाँ पे सब दो लेन है, दोनों लेन गुंटा वाइज के जो प्लॉट्स है वो सिस्टम है। यहाँ पे अगर डेवलपमेंट हुआ तो हम लोग जो भी टैक्स म्यूनसिपैलिटी वाले मंजूर करेंगे उसको पे करने के लिए तैयार हैं, और डेवलपमेंट चार्जेस जो भी है अगर सही ढंग से काम किए तो हम लोग उसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन यहाँ पे सहूलत नहीं है। वो सहूलत के वास्ते हम लोग आपके थ्रू डीसी साहब को और कमिश्नर साहब को ये मैसेज दे रहे हैं कि इस एरिया को भी जैसे दूसरी एरिया में आप केयर करते हैं, एनए प्लॉट्स के लिए एनए प्लॉट जहाँ पे हैं, जैसा जहाँ पे वहाँ पे प्रोविज़न दिए हैं ड्रेनेज सिस्टम के लिए, वाटर सप्लाई के लिए और रोड्स डेवलपमेंट के लिए, वैसा सिस्टम इधर भी अडॉप्ट करें। मेरा नाम निसार अहमद। ನಾನು 27 ತಾರೀಕಿನ ಕಮಿಷನರ್ಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ। 2 ಸಲ ಕೊಟ್ಟಿನಿ, ಅವ್ರೇನು ಬಂದು ಹೊಳ್ಳಿ ಈ ಕಡೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನೋಡಿಲ್ಲ। ಅದು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಅದು ಮಳೆ ಒಳಗೆ ಜಾರಿ ಬೆಳೆದ ನಾಗರಾಮ ಇಲ್ಲಿ ಮನ್ಯಾಗ ತೆಗಿಯಾಕತ್ತ ನಮ್ಗೆ ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಲಾಗ್ತದೆ। ಈ ಬರೀ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಸಾಕಾಗೋದು ಹೋಗ್ಯದ। ಅದು 27 ಜುಲೈದಾಗ ಒಂದು ಸಲ ಕೊಟ್ಟೀನಿ ರೀ, ಆಗಸ್ಟ್ನಾಗ 6 ತಾರೀಕಿಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಕೊಟ್ಟೀನಿ ರೀ। ಹಂಗಾದ್ರೆ ಮೊದಲು 1 ವರ್ಷ ಹಿಂದೂ ಕೊಟ್ಟೀನಿ, ಅವ್ರು ಒಟ್ಟು ಬಂದಿಲ್ಲ। ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದು ಸಲ ಬರ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಹೊಳ್ಳಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವರು। ಮತ್ತು ಇವರು ಯಾರು ML ಆದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬಡತನದಿಂದ ಬಂದಾರ, ಯಾರು ಅವರು ಬಾಯಾಗ ಬಂಗಾರ ಚಮಚಿ ತೊಗೊಂಡು ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು। ಅವ್ರಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಇಲೆಕ್ಷನ್ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬರ್ತಾರೆ, 5 ವರ್ಷ ಕಾಲು ಬೀಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು 5 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ। 5 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಗೆದ್ದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅವ್ರು ಕಾಲು ಬೀಳ್ಕೊತ ಕುಂದಿರ್ಬೇಕು, ಇದೇ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬಂದಾರ ಅವ್ರು। ಇದು ಓಣಿ 1947ದಾಗ ಈಗ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕದಲ್ಲ ರೀ, ಇದು ನಮ್ಮ ಓಣಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ। ಇದು ಹಗಲತ್ತಿನ ತಿರುಗಾಡಕ್ಕೆ ಅನ್ಸ್ಲಾಕತ್ತಾರೆ ಜನ, ಇವ್ರು ಒಟ್ಟು ಬರ್ಲಾಗ್ತಾರಿಲ್ಲ। ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಾದ್ರೆ ರೋಡಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಐತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ। ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂತಪ್ಪ ಕಾಲು ಜಾರಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸಾದರೂ ತಿರುಗಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಯದ। ದಯವಿಟ್ಟು ಇದು ಬಿ ನೇಷನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸಲುವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ರೋಡ್ ಆಗ್ಯದ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ಮತ್ತು ಓಣಿ ವತಿಯಿಂದ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ। ನನ್ನ ಹೆಸರು ಖಲೀಲ್ ಅಹಮದ್। ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಸ್ತೆ ಕೂಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ರಸ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇದು 10 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಇನ್ನೂ ಮನ ಆಗಿಲ್ಲ।
ಅದು ಆಗ್ಲಾರ್ದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತ್ರಾಸ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಮನೆಗಳು ಅವ್ರು ನಾವು ಖುಲ್ಲಾ ಜಾಗ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರೋಡ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ರೋಡ್ ಮ್ಯಾಗ ಏನಂದ್ರೆ ಯಾರು ತಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣು ಸುರಿವ್ಯಾರ. ಅದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಲಿ ಮತ್ತು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಲಿ ಇದು ಎದ್ದು ಕಿಶಿಂದ ಇದು ರೋಡೇ ಐತಿದು ಒಂದು ಟಿ ರೋಡ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಯಾವತ್ತು ಹೇಳಿಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗೇ ಏನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ಇದ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಿತ್ತು. ವಾರ್ಡ್ನಾಗ ಎಲ್ಲ ಆಗೈತೆ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದಷ್ಟು ಉಳ್ದೈತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಹಾವುಗಳು ಬರೋದ್ರಿಂದ ಭಾಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೈತಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡಿಸಿ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಬೇಕು. ಇರದೇ ಇದ್ರಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಓಣಿ ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು 10 ಮನೆಗಳದವ್ರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ತ್ರಾಸ ಐತೆ. ನಮಗೆ ದಿನಂಪ್ರತಿ ಹಾವುಗಳು ನೋಡ್ಲಾಕತ್ತಿ. ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 10 ಮಂದಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆತಂದವರು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮುಂದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಈ BT ನ್ಯೂಸ್ ದವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ತಾವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಿಸ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋದು ದಯಮಾಡಿ ಕೈ ಮುಗ್ತೀವಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಈಶ್ವರ್ ಬಿದ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ. जब हम नेहरू नगर वार्ड नंबर 1 में पहुँचे तो यहाँ काफ़ी समस्या देखने को मिली। अब यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि ये पीछे रोड सैनिक स्कूल जो कंपाउंड है वहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया है, लेकिन रोड से 1 फीट की ऊंचाई पर ये ड्रेनेज बनाया गया है और रोड भी काफ़ी जो है खस्ता हाल में है। लेकिन यहाँ के लोगों की बड़ी समस्या है, आए इन्हीं से जानते हैं। ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 1 ನೆಹರು ನಗರ್ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಸೈನಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಹತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾ ಅದ ರೀ. ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನೀರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಿ ನಂತರ ನೋಡ್ತಾರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಇನ್ನೂ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ನಾವು ಡ್ರೈನೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದು ರೋಡ್ ಮೇಲೆ 1.5 ಫೂಟ್ ಮೇಲದ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗೆ ರೋಡ್ ಅದ. ಎಲ್ಲ ಪೂರಾ ಕಚ್ಚಾ ರೋಡ್ ಅದಾವೆ. ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಡಾಂಬರ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಅದು ಒಂದೇ ವರ್ಷನಾಗ 1 ವರ್ಷನೂ ಇಲ್ಲ ರೀ, ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ತು ಹೋಗ್ಯದೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ. ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ರೋಲ್ ಹಾರಿಸಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಡಾಂಬರ್ ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗ್ಯಾರ. ಆವತ್ತೇ ರಾತ್ರಿ ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟದೆಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಏರಿಯಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅದ. ಅದಕ್ಕೆ ತಾವು ದಯಮಾಡಿ ಈ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಏನು ಸಕ್ರಮದಾಗಿ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಅದೆಲ್ಲರೂ ನಾವು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ತಯಾರದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಏನು ನಮಗೆ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ನಮಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಹಾಕ್ರಿ. ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಓಣ್ಯವರು ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಅದಾವೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ತಯಾರದೀವಿ. ಅದನ್ನು ದಯಮಾಡಿ ತಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಒಂದು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೂಲಕ ಕಳಕಳಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಇಂಥವಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ರೋಡೇ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ ರೀ. ಬರೀ ಕಲ್ಲು ತೆಗೆದ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರು, ಅವರು ಉಸುಕು ಹಾಕಿದ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರು. ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಈಗ 3 ಲೈನ್ ಅದಾವ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೇನೈತಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ರೋಡ್ ಮಾಡಿರಿ. ನೀರಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಮಾಡಿರಿ, ತ್ರಾಸ ಐತ್ರಿ. 3 ಗಂಟೆಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ನೀರು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ತುಂಬೋದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ರೋಡ್ಗಳೆಲ್ಲ ಕಚ್ಚಾ ರೋಡ್ಗಳಾಗ್ಯಾವ್ರಿ. ಗಾಡಿಗಳು ಹೋಗೋ ಹೊತ್ನಾಗ ಸ್ಲಿಪ್ ಆಗಿ ಬೀಳಾಕತ್ತಾರ. ಮಕ್ಕಳು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಳು ಇರ್ತಾವೆ. ಚೇಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ಇದಾಗ್ಯಾವ್ರಿ. ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸುಧಾರಿಸಿ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ದಯಮಾಡಿ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ರೋಡ್ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೀರು ಯಾವತ್ತೂ 12 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಬಿಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗಂತ ಬಿಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಇದು ರೋಡ್ದೊಂದು ಭಾಳ ಇದು ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅವೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು तो ये समस्या जो है नेहरू नगर वार्ड नंबर 1 सिद्धार्थ स्कूल के बैक साइड, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यहाँ से भी सीसी रोड पूरी तरह से बना है और यहाँ पर एंड हुआ है। और इधर इस साइड दाहिने तरफ भी आप देख सकते हैं सीसी रोड वहाँ से बना है और वहाँ पर एंड हुआ है। और बैक साइड भी मैं कहूँगा कैमरामैन से कि यहाँ पर भी जो है सीसी रोड आया हुआ है और वहीं पर रुका हुआ है। और ये कनेक्टिविटी रोड है, ये रोड से ये रोड और इधर का रोड टी रोड जो इनके कहने के मुताबिक। और यहाँ पर जो है पूरी तरह से एक गड्ढा है, अगर बारिश आती है तो पूरा पानी यहाँ पर रुकता है और यहाँ के लोगों को चलने फिरने में काफ़ी दुश्वारियाँ आती हैं। लेकिन उन्होंने कई मर्तबा महानगर पालिका को एप्लीकेशन भी दिया है, मनवी भी दी है। उनके कहने के मुताबिक अगर ये काम नहीं होता है, महानगर पालिका इसमें और डिले करती है तो इन लोगों को काफ़ी समस्या होगी और ये लोग जो है महानगर पालिका के सामने
धरनी सत्याग्रह देने की भी बात कर रहे हैं। तो हमने देखा कि नेहरू नगर वार्ड नंबर 1 में जो हालात लोगों से दो चार हो रहे हैं, तो ऐसे 2 लाइन हैं और मेन रोड जो लोगों का जाने का है वो भी पूरा खस्ता हालत में है। और जब यहाँ लाइन में जब रोड है, लेकिन साइड में जो ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया है वो रोड से 1 फीट से 1.5 फीट तक हाइट बनी हुई है। यहाँ तक कि अगर कोई पेशेंट होता है तो वहाँ पर एम्बुलेंस भी नहीं जा सकती, ऑटो भी नहीं जा सकता। ये बड़ा मसला इन लोग जूझ रहे हैं और पानी की समस्या है और ये तमाम समस्या है। और ये लोग गुजारिश कर रहे हैं कि महानगर पालिका के अधिकारी, कमिश्नर आकर यहाँ पर विज़िट करें और इनकी परेशानी को देखें और इनके जो भी मुश्किलात हैं वो सुधारने की कोशिश करें। यही इन लोगों की एक मनवी है अधिकारियों को, महानगर पालिका के कमिश्नर को। और देखना बाकी है कि इनके हालात कब सुधरते हैं, कब महानगर पालिका के अधिकारी आकर इनका प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ये देखना अभी बाकी है। कैमरामैन सद्दाम के साथ खुर्शीद आलम, 4TV न्यूज़, बीजापुर।